औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन ज़ता ज़ता पढ़े यो अहम टॉपिक पांदे खबर कोमा कम चिदे एटम एंड फंडामेंटल ऑफ एटम यानी एटम और दागे बुनियादी शेयना फंडामेंटल बुनियादी ठीक शो रुम बने राजू रुम बनी दागता टॉपिक ता चागा एटम ठीक शो एटम मंगा सतवायु एटम चिकम दे the element the tool the smallest particle दे smallest मतलब superlative degree है दी नबल वडू की particle निष्ठा the element the tool the smallest particle दा मंगा से वायु atom वाला वायु ठीक शो the element the tool ना smallest particle दा यानी tool ना वडू की particle दा मंगा से वायु atom वायु ठीक शो अब से शी the smallest particle atom ने लेदा element है ठीक शो of an element the element the टोलुना smallest particle जी कम दे यानी the टोल वडू के particle जी कम दे आगा atom दे बस आधा पुख्तो की बजता सुतदा सिवेमा the building block of any matter is called atom टिशु और यो matter जी कम दे आगा बस शिने जोड़ी आगा बदा atom ने जोड़ी टिशु matter मुंग सतवायु which occupies space and has mass चीजें निसी और वजन ये भी नाले तमंग सवायु मैटर वायु मैटर दा मार्कर चिकन दे दा मैटर दे ठीक शो दा कसे पसमा कबान के रंदा जेम निसी और दे वजन होशता नु दा चिकन दे दा ब्रसशी न जोड़ी दा एटम न जोड़ी ठीक शो नो एटम चिकन दे दा हर यो शी तास्ता कम पर नजर राजी दा ने जोड़ दे ठीक शो यानी ज चिकन में बना जम मैटर है मा ज जेम निसमा और जमा चिकन दे मास होशता ज़रा से शीना जोड़े मा ज़रा एटम ने जोड़े मा ज़मारा टूल ना वड़ा ज़रा से शीना एटम ने लका एटम शो दा एटम ना बेसिल सॉरी एटम ना आर्गेनेल ने सेल उदा करेंगे सेल पर से टिश्यू पर से आर्गन सिस्टम और बस ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इंसान है जोड़ ठीक शो एटम चिकम दे द मैटर यो बिल्डिंग ब्लॉक थे लका ब्लॉक मंगा पदा का किसी मालू पर दीवार के चिकला डेर ब्लॉक ना रायोजेशन दीवार जोड़ी निकला चे डेर एटमू ना रायोजेशन उस पर एटम चिकम दे दा चाम लीडन ने रिसो की लीडन ने शेख हो ब्याम ददी बारह के चिकम रिसर्च शुरू दास्त शेर ट्रू दे लका एटम चिकम दे हर चीज की मौजूद है ठीक शो दादा यो मैटर से शेर बिल्डिंग ब्लॉक थे ददी दा डेफिनेशन हम की देशी और the building block of any matter is called atom ठीक शो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम यानी हर यो मैटर चिकन दे हागा बदा एटम ने जुड़ी अब दा एटम इसजे एज अ ब्लॉक दे ठीक शो द मैटर ब्लॉक से दे आगा एटम दे एक दीवार जी जुड़ो दीवार की ब्लॉक लगी ट्यूशन चिकल ब्लॉक को रायोजेशन दीवार जुड़ के ठीक शो कल चे एटम्स रायोजेशन ठीक शो देर एटम्स रायोजेशन आगा से जुड़ की मैटर जुड़ की ठीक शो द मैटर चिकन दे दा रसेशन जुड़ दे दादा एटम ने जोड़ दे ठीक शो हाँ उस सवाल दाम पैदा की ना चे दा एटम चिकम दे दा रसेशन जोड़ दे ठीक शो मैटर होस दा चिकम दे दा खुदा एटम ने जोड़ दे ठीक शो उस 10 सवाल पैदा की चला एटम रसेशन जोड़ दे एटम्स चिरसेशन जोड़ दे आगे तमुंगा वायु सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल यानी आ पार्टिकल्स कम ची एटम के दन मौजूद दी यादा एटम ते न जोड़ दे ठीक शो एटम के खुदन मोर देन 100 पार्टिकल्स दी हो द्रे पके अहम दी ठीक शो आ कम दी इलेक्ट्रॉन्स दी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दा द्रे ची कम दी दा फंडामेंटल दी नुतास तो मजा के दिल लिखली दी से फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम ठीक शो फंडामेंटल ऑफ एटम दा
فندامنټل پارټیکل اف اټم چې کوم دي هغه درې دي یعنی بنیادی پارټیکلز ټیک شو سب اټامیک پارټیکل هم دی ته وي او فندامنټل پارټیکل اف اټم هم دی ته وي هډومبنه چې کوم دی هغه د الکترون دا څه شي دا د اټم یو دا پارټیکل دی ټیک شو بنیادی پارټیکل نور اټم کې چې کوم دی ډېر پارټیکل موجود دي د الکترون پروټون نیوټرون او بوزان او کوارکس او پروټون دا چې کوم دي نور هم زیات پارټیکل موجود دي او چې کوم بنیادی دي کنه نو هغه دا درې دي الکترون پروټون اینڈ نیوټرون هر الکترون چې کوم دی دا اوس څه شي دی ټیک شو الکترون چې کوم دی لوکیشن دا لوکیشن په کوم ځای کې وي around the nucleus in shells ٹھیک شو اوس د دې څه مطلب دی اراوند د نیوکلیس ان شیل زه تاسو د ډایګرام جوړوم د هغې په ذریعه به تاسو انشاءالله ډېر ښه پوه شئ دا چې کوم دی دا نیوکلیس شو ټیک شو دا ړومبنی شیل شو دا دویم شو دا دریم شو د دې نه زیات هم کیدی شي او کم هم کیدی شي د یو شیل والا هم کیدی شي نو دا نیوکلیس شو او د دې نه چې دا ارد ګرد کوم پات را کوم لار دی دې ته څه ویل کیږي دې ته شیلز ویل کیږي نو الکترونز چې کوم دي دا به د نیوکلیس نه ارد ګرد نیوکلیس نه ارد ګرد مطلب ګیر چاپیره ټیک شو او په څه شي کې به موجود وي په شیلز کې به موجود وي دا تاسو ته مول چې کوم سرکولر پات دی د نیوکلیس نه اراوند نو دا څه شي دي دا په دې کې څه موجود وي الکترونز په دې کې موجود وي ٹھیک شو دا چې کوم دی په دې ځایونو کې څه موجود وي الکترون موجود وي دا تاسو ته ما هسې دغه وکړو سټرکچر نه ته جوړ کړو نور دا الکترون چې په کوم ترتیب کې موجود وي په کوم ترتیب سره به یې موږ په دې شیلونو کې موجود کوو هغې دغه ته موږ څه وایو سیسټم ته موږ وایو الکترونیک کنفیګوریشن ټیک شو الکترون چې کوم دي دا د نیوکلیس نه اراوند په څه شي کې په شیلز کې موجود دي دا تاسو ته چې دا کوم سرکولر پاث ښکاري دي ته څه وایو موږ شیلز او دا الکترونز شو ٹھیک شو دا الکترون شو اوس د دې ماس څومره دی ټیک شو د یو الکترون ماس څومره دی یعنی وزن څومره دی ټیک شو په AMU کې په اټامیک ماس یونټ کې د الکترون ماس چې کوم دی هغه دی 0.00055 AMU 0.0055 AMU په اټامیک ماس یونټ کې د الکترون چې کوم ماس دی کوم وزن دی هغه دی 0.00055 AMU ټیک شو دا تاسو په AMU کې په اټامیک ماس یونټ کې او په کیلوګرام کې چې د دې کوم وزن دی هغه دی 9.11 ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 31 دا د دې په څه شي کې په کیلوګرام کې د دې ماس دی ټیک شو 9.11 ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 31 kg ٹھیک شو دا د دې په کیلوګرام کې چې دا دغه کې نو دی وزن چې کوم دی 9.11 ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 31 kg د دې چې ته کله ساينټیفیک نوټیشنو کې دا به معمولی وزن دی د دې چې اټم چاونه لیدو نو الکترونز چې کوم دي دا په اټم کې موجود دي او د اټم د ټول نه دغه په فندامنټل پارټیکل کې چې ټول نه کم دغه دي ټول نه لایټیسټ پارټیکل چې کوم دی یعنی ټول نه سپک هغه د الکترونز دی تاسو وګورئ چې د دې ویلیو په ساينټیفیک نوټیشن کې چې تاسو واړوئ دا په 0.00000 په داسې کې موږ له دې ویلیو راځي ټیک شو دا ډېر لایټیسټ دی یعنی ډېر سپک دی ټیک شو په کېجي کې د دې دومره وزن دا ماس دی اوس چارج په د باندې څه چارج وي او چارج یې د څه شي برابر دی ټیک شو په د باندې چې کوم وي نیگیټیو چارج وي ټیک شو نیگیټیو ٹھیک شو نیگیټیو چارج پیدا تاسو الکترون دا ای منس شو الکترون شو او د پاسه په ماسه د ماینس نشان به پکړی ټیک شو
په دې باندې همیشه څه شي وي نیگیټیو چارج وي ټیک شو بیا دا مم چې دا نیگیټیو چارج په ولدي خو چې کله موږ دا پروټونز ډیسکس کړو بیا به تاسو ته زه وایم ټیک شو نیگیټیو دا نیگیټیو پارټي او د دې چارج به څومره برابر وي د دې چارج به برابر وي 1.602 multiply by 10 power minus 19 coulomb 1.602 multiply by 10 power minus 19 coulomb دا برسوي د دې چارج وي power minus 19 نو د چارج کوم دی د یو الکترون چارج کوم دی ډیر زیات کم کنه ټیک شو لکه دا د دې نس کرنٹ وی نسو د یو الکترون ټیک شو لکه دومره خامخا وی هو با خو لکه چاته پته نه لګي سو محسوس کول نشي دا څومره دی 1.602 multiply by 10 power minus 19 چې کوم دی دا د دې څه شي دی چارج دی ټیک شو د یو الکترون دا یو الکترون دی نو دې به دومره چارج ټیک شو ها دا شو الکترون ٹھیک شو اوس راځو دویم نمبر فندامنټل سب اټامیک پارټیکل دا چې د کوم نوم دی پروټون ٹھیک شو پروټون موږ څه ته وایو د پروټون چې کوم دی د دې لوکیشن څه شی دی یعنی دا په کوم ځای کې موجود وي پروټون چې کوم دی دا په نیوکلیس کې موجود دی ٹھیک شو ان نیوکلیس دا په نیوکلیس کې دننه موجود وي دا نیوکلیس دی کنه پروټون په دې کې دننه موجود وي ٹھیک شو پروټون په نیوکلیس کې دننه موجود وي او الکترون چې کوم دي دا به آوټ ساید د نیوکلیس به وي یعنی د نیوکلیس نه بهر وي او په سرکولر پات یعنی شیلز کې وي شیلز ته شیلم ورته ویل کیږي انرژي لیول هم ورته ویل کیږي او آربټس ورته هم ویل کیږي ټیک شو پروټون چې کوم دی دا په کوم ځای کې موجود دي دا په نیوکلیس کې موجود دي دا څه شی دی دا نیوکلیس دی ټیک شو دغه چې دا پی پی کوم ما جوړ کړل دا څه شی دا پروټونز دي دا پروټون شو ٹھیک شو دا د دې لوکیشن شو چې پروټون په کوم ځای کې موجود دي پروټون په نیوکلیس کې دننه موجود دي او الکترون چې کوم دي هغه په آربټس یا په شیل کې موجود دي ٹھیک شو ها اوس د پروټون ماس څومره دی ٹھیک شو د دې ماس چې په ا ام یو کې کوم دی هغه د 1 سوري لومړی چارج د دې څومره دی چارج کوم دی د 1.602 multiply by 10 power minus 19 coulomb دا را دې چارج دی او په دې باندې کم چارج پلس پوزټیو چارج دی ٹھیک ده په الکترون باندې کوم دی هغه نیگیټیو چارج او په پروټون باندې پوزټیو چارج شو ټیک شو دې باندې د څه شي نشان پلس نشان پیو ټیک شو او د دې دا چارج کوم دی دا به الکترونز ته سیم ټو سیم ځکه ورته ته مو چې دلته د دې چارج کوم دی 1.602 multiply by 10 power minus 19 کولم دی او د دې هم دغه کولم دغه چارج دی دا ولې دا درته زه اوس وایم دا ځکه کوچري د دې چارج سیوا وي او د دې کم وي یا د دې کم وي د دې سیوا به اټم نشي جوړېدل ځکه د دې دوه چارج یو دا سکریو یو بل ځان تراکاږي ٹھیک شو خو کله دې چارج دا دغه وي ډیفرنٹ وي نو دا به څه کول یو بل به دیکا کول نو بیا چې کوم د اټم نه جوړېږي ٹھیک شو الکترون څخه لاړل دا بیا اټم کې دی شي او هغه به تاسو زه بیا وروسته وایم عین هغه ته کله چې یو دغه اټم چې کوم دی الکترون شیر کینو په هغه باندې هغه ته اناین ویل کیږي څورته ویل کیږي اناین یعنی دا الکترون ځان ته راکاږي او چې کوم یو دغه کې ځان نه دیکا کې الکترون نو هغه ته کیټاین ویل کیږي او په د باندې پوزټیو چارج پاتې شي په کیټاین باندې او په د نیگیټیو او په د باندې پوزټیو ٹھیک شو دا چې کوم دی دا د دې څه شو چارج شو اوس په ا ام یو کې د پروټون ماس څومره دی په ا ام یو کې د پروټون ماس 1.0073 ا ام یو دا
په AMU کې یعنی په اټامیک ماس یونټ کې دا د دې څه شی شو دا د دې دغه شو ماس شو اوس په کېجی کې د دې ماس عمره دلته مې تاسو په دوه په دې کې مې د AMU مې دلته یاد کو په کېجی کې مې دلته یاد کو اوس په کېجی کې د دې ماس عمره ده په کېجی کې د دې ماس 1.0067 multiply by 10 power minus 27 دا چې کوم دی سوري 1.67 دی ٹھیک شو 1.67 multiply by 10 power minus 27 ماینس کې چې کله یو انسر راشي لکه دا دلته 31 رالی دلته 27 رالی تاسو به چې 31 غټه کنه نو د الکترون چارج سیواله ٹھیک شو او اصل کې سوري ماس سیواله او اصل کې چې کله په نیگیټیو کې انسر څومره زیاتېږي دا غي ویلیو څه کېږي راښکته کېږي کمیږي ټیک شو نو دلته چې کوم دی دا پروټون چې کوم دی د دې ماس د الکترون ډیر زیات دی ټیک شو څومره زیات دی 1837 ټایم heavier than electrons 1837 ګنا دا څه شی دی د پروټون د الکترون سره غټ دی ټیک شو دلته ورته ولیکم 1837 times heavier than electrons ٹھیک شو د الکترون چې کوم دی دا 1837 ټایم heavier وي ها دا وشو پروټون ماس دا ماس شو او لوکیشن مې تاسو ته ویلو چې دا په نیوکلیس کې دنه موجود وي ټیک ده دا یو اټم سټرکچر دی دا نیوکلیس دی په دې کې دنه پروټون موجود دی ټیک شو او د اراوند چې کوم د دې دغه دی څه ته وایي شل د دې نه چې کوم دا غیر چاپیره دی په دې کې الکترون موجود دی ټیک شو او الکترون چې کوم دا ریوالوینګ کوي تاویږي داسې لکه څنګه چې نور دی دغه ته نه تاویږي سی آر ای ته نه تاویږي داسې نیوکلیس نه ارد ګرد چې کوم دی دا الکترونز په شیلز کې تاویږي دا وشو پروټونز اوس دریم نمبر چې کوم دی هغه د نیوټرونز دریم نمبر سب اټامک پارټیکل چې کوم دی هغه څه شی دی نیوټرونز لوکیشن د نیوټرونز په کوم ځای کې پراته وي ټیک شو نیوټرونز چې کوم دی اټس آلسو ان نیوکلیس present in nucleus دا هم په نیوکلیس کې موجود وي پروټون ما تاسو ته وایي چې پروټون هم په نیوکلیس کې موجود دي او نیوټرون چې کوم دی دا به هم د پروټونو سره په نیوکلیس کې موجود وي ټیک شو دا نیوټرون شو ٹھیک شو دا څه شو نیوټرون شو ها دا تاسو ته مو ویل چې په کوم ځای کې به موجود وي دا به په نیوکلیس کې موجود وي د پروټونو سره او چې کله پروټون او نیوټرون موږ پلس کو دا موږ سره کوي دا موږ ماس نمبر راکوي ټیک شو او چې سره پروټون تعداد موږ دا کو هغه ته اټامک نمبر وایي دا په نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله ټول چې تاسو ته ما څه ویل سمې تاسو سرسري دا هغه په بل ویډیو کې ان شاء الله ایکسپلین سره دا کو ها اوس راځو خپل ټاپک طرف ته نیوټرونز دا په کوم ځای کې موجود دي په نیوکلیس کې بعد د پروټون سره موجود وي ماس د دې ماس څومره دی ټیک شو د دې ماس چې کوم دی 1.0087 AMU په اټامیک ماس یونټ کې چې کوم دی د دې ماس چې کوم دی هغه دی 1.0087 AMU AMU मतलब A माना एटॉमिक M से mass और U से unit ठीक शो एटॉमिक mass unit دا بزتا سو ته په بل ویډیو کې چې دا څه شي ठीक شو او په kg کې د دې دغه چې کوم دی mass چې کوم دی هغه دی 1.6749 multiply by 10 power minus 27 د دې نه دا معلومه شوه چې دا نیوټرون چې کوم دي دا د پروټونز نم څه شي دي هیویر دي یعنی درانه دي نه د دې ماس نه څه شي زیات دي ٹھیک شو نیوټرون چې کوم دي دا د اټم د ټول نه درون پارټیکل دي ټیک شو د ټول نه څه شي درون پارټیکل دي ځکه چې
دغه نه د پروټانز نوم هم داسې واشو اگر پروټانز تعداد 1. سوري ماس 1.0073 AMU شو AMU کې او د دې چې کوم دی 1.0087 AMU 73 او 87 کې مسخه پراشته او دلته 1.67 دلته 26 ته خو راوندینګ اپ چې کله وږي اگر دې ماس چې کوم دی 1.6726 دی خو چې تکله راوندینګ اپ کې نه دا بس شي کې 1.67 شو او د دې چې کوم دی 1.6749 نور مکه ویډیو څه شي یو رنګي ټیک شو دا څه شي نیوټران چې کوم دی دا پروټونز او دا الکترون نسبیو heavier وي یعنی دروند نه وي دا د نیوټران چې کوم دی 5 ټایم heavier وي 5 times heavier than proton heavier than proton د پروټون نه چې کوم دی دا 5 ټایم heavier وي یعنی د دې ماس چې کوم دی دله چې په 5 کې ضرب ورکړي نو دا څه شي د نیوټرون ماس په موږ راکړي او دا د الکترون نه چې کوم دی دا څومره دروند دی د الکترون نه چې کوم دی دا 1842 times heavier than electrons ٹھیک شو د الکترون نه چې کوم دی 42 ټایم heavier شو ځکه چې پروټون چې کوم دی دا د الکترون نه 1837 ټایم heavier دی او بیا د پروټون نه د نیوټرون چې کوم دی دا د 5 ټایم heavier دی یعنی درانه تینه دی ټیک شو نیوټرون بر الکترون نه څومره دغه وي نیوټرون چې کوم دی دا بر الکترون نه 1842 ګونه بس یو د دینه با زیات دروند وي اوس په دې باندې څه چارج وي په نیوټرونز باندې نو دا چې کوم دی نیوټرون په دې باندې هیڅ چارج نه وي دا نیوټرل وي ټیک شو په دې باندې هیڅ چارج هم نه وي دا څه وي نیوټرل اگر تاسو هم ویل کنه چې الکترون او پروټونز په پروټون باندې پوزټیو چارج وي یا په الکترون باندې نیگیټیو چارج وي اوس نیوټرون چې کوم دی په دې باندې هیڅ چارج نه وي نو تاسو به دا کوېسچن پیدا کیږي چې هیڅ چارج پې نه وي نو دا څه کوي ټیک شو چې چارج هم پې نه وي دا ماس نمبر مونږ راکوي یعنی تاسو ما سر کې ویل چې کله مونږه پروټون پلس سوري نیوټرونز وکړو دا به مونږ له څه راکوي ماس نمبر به راکوي یعنی د اټم څومره ماس دی څومره وزن دی د اټم ٹھیک شو نو چې کله موږ دا پروټون او نیوټرون پلس کو یعنی نیوکلیس کې چې څومره څه چې کوم پارټیکل موجود دی هغه موږ پلس کو نو هغه موږ سره کوي ماس نمبر راکوي او چې سره پروټون دا کو سره پروټون معلومو نو هغه موږ سره کوي اټامیک نمبر ٹھیک شو موږ اټامیک نمبر راکوي نو دا نیوکلیس کې چې کوم نیوټرون موجود دی هغه پس د اټم ټول ماس په دې دغه باندې ډیپند کوي په نیوټرونز باندې ٹھیک شو نو نیوټرل او د دې څه چارج نه وي او دا چې کوم دی په ماس نمبر کې ډېر غټ اهمیت دی نیوټرون سره ما سره کې ویل چې دا په څه شي کې موجود دي په نیوکلیس کې به موجود وي او د دې چې کوم دی د باندې هیڅ چارج نه وي یعنی په الکترون او پروټون باندې چارج وي په الکترون باندې نیگیټیو په پروټون باندې پوزټیو او دغه به هیڅ چارج هم نه وي د نیوټرل د سوري د نیوټرون دا به څه وي نیوټرل وي ٹھیک شو دا تاسو ته ما چې کوم دی اټم اینڈ فنډامنټل یعنی فنډامنټل سب اټامک پارټیکل تاسو ما سره ډیسکس کړل ٹھیک شو او زه تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو موږ دومره ټایم